वैसे ही ध्यान स्थिति में बैठे रहिए मास्टर। अनुभूति कीजिए आपकी ध्यान स्थिति की। ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಂತಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಕಣ್ ತೆರೆದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೇಹದ ನಿಶ್ಚಲತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ये दिन भर का अभ्यास है मास्टर्स। कहीं ध्यान से 1 मिनट हमने उठा और अभ्यास किया, ऐसा नहीं। दिन भर हमें देखना कि मैं विचलित हो रहा हूं या नहीं, मैं विचलित हो रही हूं या नहीं, मैं स्थिर हूं या नहीं। ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಜಯ ಹೋ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ 6:15ಗೆ 6:11 ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ನಡೆಸಿಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್, यार अभ्यास ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು होमवर्क ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, क्या होमवर्क दिया था और कितने लोग उसे करके आए? बताएंगे कोई? नहीं बताएंगे तो वो वर्क वहीं पे रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। जब आप उसे उठाते हैं अपने हाथों में तभी वो आएगा, तब तक वैसे ही रहेगा, नॉट नो प्रॉब्लम। सर सुजाता मैडम हैंड रेज। यस सुजाता मैडम प्लीज। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा मैम बोलिए प्लीज। 2 दिन से तो उस पे मैं सोच रही थी। whatever you said I was thinking on that. You said कि from heart and नाभि से हमें बात करनी है, not from the top head. So why you said that? And when I said कि heart से बात करना है, हृदय से, means we should be very कोमल and loving and graceful talking, जिससे हमारी बात दूसरे की सोल तक पहुंच जाती है. It reaches the soul and we get love and affection from that person also. And it understands the way of communication, helps to build a relation. ट्राई कर रही है सर, अभी बहुत दिक्कत हो रही है टू मेंटेन द पिच ऑफ द वॉइस वेरी लेस. और दिमाग से बात नहीं करना ऐसे. आई थॉट हम लोग बहुत गर्म होते हैं. व्हेन वी टॉक इन एनी मूड, any reaction, we don't understand what we are speaking sometimes, and we disturb the relationship. So it is better we try to speak from the lower part of our throat. Heart से बात कीजिए. And about you said नाभि, I feel the distance between heart and नाभि is बहुत है सर. अभी हम लोग को टाइम लगेगा लगता है कि still we have to reach that core point of our क्या बोलते हैं वो वर्ल्ड में जाने को अभी हम लोग को टाइम लगेगा. क्योंकि व्हेन वी कंप्लीट आवर दिस मेडिटेशन स्ट्रांगली गोइंग टू द यूनिवर्स वेयर देयर इज अ जीरो वर्ल्ड,
then only we can speak. I feel like that. Thank you, sir. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಧಾನ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಭಿಯಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you. ಸೋ And because you telling that ಮಚ್. we are, I feel कि sir हमारे लिए बोलने means I feel it is for me. Always when you talk something teaches lessons for us. मुझे ऐसा लगता है कि सर मुझे ही बोल रहे क्योंकि मैं ही वैसे हुई. I feel like that. It is for me, sir. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू मैम. जो भी सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं मैडम, उनको लगता है कि ये बात मेरे लिए ही बोल रही है. Yes, sir. Yes. आज का क्लास तो मेरे लिए पर्सनल क्लास था, ऐसा फील होता. Yes, sir. Yes. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yes. Thank you. Thank you, sir. यस मास्टर्स. और कोई? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್, ನೀವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಸ್ ನೀವು ಆ ರಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾ ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ತಾನ್ಪುರ ಅಂತೀರಾ, ಏನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೌದು ಸರ್, ತಾನ್ಪುರ ಅಥವಾ ತಂಬುರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ರಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬೇಸ್, ಹಂಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾ, ಶ್ರುತಿ. ಹಾ, ಶ್ರುತಿ ಸರ್. ಶ್ರುತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನಂದ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಶ್ರುತಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಓಕೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಐ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಐ ಫೀಲ್ ತುಂಬಾ ಆ 3 ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾಭಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾಭಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾಭಿಯಿಂದನೇ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಹೇಳೋಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಧೈರ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು 3ನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಧುರ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತವೆ. ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಳವಾಗಿ ಹೋದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. कितने हम ऊपर ही ऊपर जी रहे थे. जितना गहरे अंदर जाते जाते हैं और भी जाते हैं, तो देखिए कितने बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले हमारे वॉइस में एक क्लैरिटी आती है, अस्पष्टता नहीं रहती.
और ट्रूथफुलनेस आता है। हम्म, ऐसे फेक बात नहीं कर सकते। जो भी बोलेंगे ट्रूथफुल रहेगा, नहीं तो चुप रहेंगे। और जितने भी बोलेंगे प्यार से बोलेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ बोलेंगे। देखिए अब कहां से कहां तक अंदर पहुंच गए। एक अभ्यास से आप कितने गहरे लेवल तक पहुंच रहे हैं, महसूस हो रहा है आपको। ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ನೋಡೋಣ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸೋರು ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಹೌದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ಶಬ್ದ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಕೆಲವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದವರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರ ಕಷ್ಟ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಕುಂದಗೋಳ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ನಾಭಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ एनर्जी जास्ती खर्च होता है। मास्टर, जब हम नाभि से और हार्ट से बात करते हैं तो हमें बेकार की बातें करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इससे एनर्जी अधिक से अधिक खर्च होती और हम अपनी एनर्जी को संभल के रखना चाहते हैं। तो तब बकवास की बातें अपने आप बंद होते। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದ್ರಿ ಸರ್, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡವಂತೆ, ऑटोमेटिकली दे स्टॉप्स, बेकार की बातें ऑटोमेटिकली दे विल स्टॉप। नहीं तो बहुत बेकार की बातें करते थे। कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है। बेकार की बातों को टालने के लिए हमें गहरे ढंग से उच्चारण करना चाहिए, तब किसी के साथ ऐसे बात करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि आप दिमाग से बात ही नहीं करते, दिमाग को हटा के बात करते हो। इस सुजाता मैडम और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ यस, जब से ठीक ये है। मेडिटेशन दिस स्टार्टेड ना, मेरा Okay. माइंड तो इतना क्वाइट हो गया और घर में मैं इतना कम बात करती। माय डॉटर इज टेलिंग, मम्मी तुम इतना प्यार से कैसे बात कर सकते? टुडे ओनली शी सेड टू मी नाइट, हाउ कैन यू Ah,
स्वीटली इतना दिन तो देखा नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कितना प्यार से बात करती है। क्या हो गया? तो मैं आई टोल्ड हर यू आल्सो लर्न मेडिटेशन, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग फ्रॉम हेड एंड बॉटम हार्ट करके। जस्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग, शी सेड यस यस मम्मी यस। एंड आई डोंट लाइक टू स्पीक टू मच। पहले मैं बहुत बात करती थी सर, आई वाज आल्सो टीचर, रिटायर्ड टीचर आई एम। तो कुछ आप बोल वैसे दिमाग से बात करते ना, दैट वाज द केस, but now completely stop that, sir. Thank you because of you, sir. Thank you very much. क्या बात है ಮೇಡಮ್, क्या बात. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ಲವ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತೆ, ನಿನ್ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಮಾತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಮಗಳು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಕಲಿ, ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, sir. ಸೋ Thank ಮಚ್. you. ಗ್ರೇಟ್, To you, sir. ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್, ನಾಗೇಗೌಡ ಸರ್. ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸದಾ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾಗೇಗೌಡ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದ ಕುರಿತು ನನಗೆ अवेयरनेस ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरे हर एक शब्द के प्रति मेरा अवेयरनेस बढ़ रहा है और मैं माइंडफुल होकर बात करने लगा हूँ. थैंक यू सो मच सर. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಸ್ ಸರ್. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು, ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಸರ್? ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾತಾವರಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಲೂಸ್ ಟಾಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತು, ಲೂಸ್ ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೋನ್ ನಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ನಾನೀಗ ನಾಭಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಭಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ नाभि केंद्र कंपन आता है. आपको फील आना चाहिए मास्टर्स, मैं कितने गहरे ढंग से बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मेरे नाभि केंद्र तक कैसे प्रकंपन हो रहा है, ये आपको फील होना चाहिए. तो बेकार की बातें छूट जाती हैं
और आप वहां तक जाना ही नहीं चाहते। इस गहरे लेवल में ही आप अपने आप को संभल कर बचा के रखना चाहते। तो रखिए मास्टर साहब, और गहरा अभ्यास कीजिए, और गहरा अभ्यास कीजिए, और गहरा अभ्यास कीजिए। ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಅವರದು ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಕವಿತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನ ಅವರು ದಿಲ್ಸೆ, ಹೃದಯದಿಂದ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ. ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದರ ಚರ್ಚೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸರ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಭಗವಾನ್ ಸರ್. आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। जब हम बॉटम ऑफ नाभि से बात करते, हार्ट से बात करते, हम भगवान से बात करते हैं, भगवान के हार्ट से बात करते हैं, और जो शब्द निकलता है वो जब हम भगवान से ट्रस्ट करते हैं वैसे हम अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। जब आप ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ನಾಭಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಾಗ फील आगुत्ते। भक्त स्थिति अपने आप में आ जाता है सर, अपने आप में आ जाती है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿನ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ 3 ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೌನನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತನು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, 0 ಥಾಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಕೂತಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ತಾಸನು ನಾನು 0 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗಟ್ಸುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. मैडम अभ्यास कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ಏನೇನು ಮೇಡಮ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ क्वालिटी, ಹೌದು कैसे क्वालिटी से बात करना चाहिए ये समझ में आ रहा है। अननेसेसरी बातें बंद हो रही हैं। यस, ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಾನು ಕೂತಿರಷ್ಟು ತಾಸುನು ನಾನು 0 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. इसके अभ्यास करने के कारण ध्यान की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है और बैठते ही शून्य स्थिति में जा रही हूँ। ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಶಾಂತವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಚೀರಾಡೋದು, ಹಾರಾಡೋದು. ಇದು ಆಳವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಚೀರಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಹಾರಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾತು ಮಧುರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಾತು ಬರ್ತವೆ. 10 ಮಾತು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್.
ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಸ್ವರ ಎಂಬುದು ಪರತತ್ವ, ತಾಳೋಷ್ಟ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದು ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾತೀತ ಅಂತ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಅರ್ಥನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸರ್. ನಾ ಯಾವಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾಭಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಒಂಥರ ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಹಳ ವೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಬೀರ್ತದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೇನು ಇದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೀರ್ತದೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು Yeah. ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ओके मैडम, ಓಕೆ, अभ्यास ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು करने ಸರ್. से इसका प्रभाव गहरा होता है, ऐसे मैडम बोल रहे हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ಸರ್ Yes, ಆಶಾ ಮೌರ್ಯ master. Yes, आशा. आत्मवंदन सर, आत्मवंदन. आत्मवंदन मास्टर्स। जब ये देखा, अब मैंने बोला था उस दिन कि जब हार्ट से बात करते तो 100% से बात करते। ये मैं सोच रही थी, तो जब मैंने ये देखा कि 100% बात करते हैं और 100% हम थॉट भी करते हैं, तब भी हमें अपना आंसर्स मिलता है। तो मैं ये सोचते हुए मुझे पता चला कि जब मैं अगर हम कुछ पाना चाहते हैं और हम लोग काम करते हैं कुछ पाना चाहते हैं, हमें रिजल्ट जब आता नहीं है तब हम क्या करते, तो तब मुझे ये रियलाइज होगी ये सब बातें जब मैंने ये सब सोचा तब, कि जब मैं कुछ चाहती हूँ अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि तुम मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कितना परसेंट मैं काम कर पा रही हूँ। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाकी के लोगों के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर या कोई इवेंट के ऊपर, ऐसे बाकी के लोगों के ऊपर हम उसका ब्लेमिंग करते हैं, उस पर हम एक्सक्यूज देते हैं। ये बात मुझे रियलाइज हुई, तब मैंने ये क्लियरिटी आई मुझे कि हम 100% नहीं करते हैं, 40% 60% करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, तब बाकी के ब्लेमिंग शुरू हो जाता है। ये क्लैरिटी आई, तब मुझे ये क्लैरिटी आई कि अगर ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ब्लेमिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब ये क्लियर होना तब मुझे मेरा कहाँ कितना हो रहा है ये मुझे पता चला कि कहाँ पे गलती हो रही है। यानी मैं 100% नहीं दे रही हूँ, ये वास्तविकता जब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ तब पूरा ब्लेमिंग और ये एक्सक्यूज बंद हो जाएगा और मैं 100% देने की कोशिश करूंगी। ये क्लियरिटी, ये सच्चाई, ये रियलिटी मेरे सामने आ गई। यानी मुझे ये पता चला जब 100% हम थॉट करते तो उसके आंसर्स भी हमें क्लियरिटी के साथ सामने आते हैं। जब इस तरह से अगर क्लियरिटी आना हो शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा लाइफ इजी हो जाएगा और ये जो हम जो ब्लेमिंग और एक्सक्यूज जो कर रहे थे उससे बाहर आके डायरेक्टली हम काम करना शुरू कर देंगे 100%। मतलब ये मैंने सुना था कि 100% देते वही सक्सेस होता है, लेकिन ये क्लियरिटी मुझे ये थॉट करने के बाद आई। ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಪ್ಪು ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. थैंक यू सर। और जब ये पता चला तो सामने वाले से बात करते वक्त रियलाइज हो गया कि सच में वो नमी आती है और जो सिर्फ जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं, बाकी की चीजें नहीं कहते। और किसी की गलती भी हमें दिख रही है और उसको बताते हैं तब ऐसा होता है कि सामने वाले की आवाज चढ़ती है, लेकिन हम रियलिटी के साथ, हम सच्चाई के साथ जब कहते हैं तो हमारा आवाज नहीं बढ़ता है। ये मैंने रियलाइज किया, हम नमी से ही बात करते, लो से ही बात करते हैं। इस तरह से हम ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರಿಗಿನವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ प्रैक्टिस ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. आप यहाँ पे शेयर करें या ना करें, लेकिन इसे लाइफ में शेयर प्रैक्टिस करते रहे, लाइफ में लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते रहे. याद रखिए, हमें और गहरे और गहरे और गहरे जाना है मास्टर्स. आते आते हमें मौन में जाना है. एक्चुअली पत्री सर ने कहा है, एक दिन धरती पर किसी को बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती. लोग तो रहेंगे लेकिन बातें नहीं रहेंगे. धरती पर इंसान की आवाज नहीं रहेगी. इंसान का नाद और संगीत मात्र रहेगा, लेकिन बोलने की आवाज नहीं रहेगी. इंसान की थॉट फॉर्म के जितने भी डिस्टर्बेंस इस प्रकृति में है वो भी नहीं रहेगा. वो भी वातावरण से शुद्धिकरण हो जाएगा, और बातों की भी वातावरण से शुद्धिकरण हो जाएगा, और मोबाइल से भी वातावरण का शुद्धिकरण हो जाएगा. तो प्रकृति कितना शांत रहता है. देखिए, हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, और जो ये प्रकृति के नाद के साथ और प्रकृति के मौन के साथ ध्यान कर रहे हैं, तब आप हमेशा हमेशा सार्थक महसूस करेंगे. ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾದದೊಂದಿಗೆ, ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೌನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಾದಮಯಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮೌನಮಯಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆನೂ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Sir, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಒನ್ ಚಾಕ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫ್ರದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ನಾನು ಅದೇ ತರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲ್ಸನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ AC ನಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ ನಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಚ ನಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಅಂತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ನಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶರೀಫ್ರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೊಲಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಶರೀಫ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೇನೋ, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ನೀವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಾದೆ ಸರ್. ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಅದೇ ತರ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ ಬಂದ್ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಸರ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ, ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೇತಪ್ಪ ಸರ್ ನಿಮ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜಡತ್ವ ಹೋಗಿ ಗುರುತ್ವ ಬರೋ ತರ ನೀವಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ನನಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನನ್ ಕನಸ್ನಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಕನಸಲ್ಲ, ಶರೀಫ್ರದು ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ನನ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ, ಪತ್ರಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿಲೇರಪ್ಪ ಆತರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಜೈ ಹೋ ಅಂತದಾರೆ. ಅವಾಗ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ನಿರ ಕೇಳವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ನಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಜೈವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂದಾರಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ, ಸುಮ್ನಿರಿ ಸರ್, ಬೇಡ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಹೋದ್ರು ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಬಂದವ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಗ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ, ನಾಭಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ನಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವೂನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಸೋಮವಾರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. मास्टर्स मैडम अभ्यास कर रहे हैं नाभि से श्वास लेने का और नाभि से बातें करने का। तब उससे पहले उनका ध्यान अच्छा नहीं लग रहा था, और वहां एक कन्नड़ के कबीर संत शिशुनाल शरीफ की वहां मेला लग रहा था हर साल के जैसे। वहां जाना चाहती थी, जाना नहीं हुआ तो इन्होंने कहा शायद आपको इच्छा नहीं मेरा आना, तो ऐसे इनके मन में था। तो ध्यान में ही वे मास्टर आ गए, शरीफ जी सर आ गए, पत्री सर आ गए, और पत्री सर ने उनको टीचिंग्स दिया। और तब कोई जय हो बोल रहे थे, पत्री सर ने कहा उनको चुप बिठाने के लिए, तो मैडम ने चुप बिठाया। तो उनको लग रहा था जय हो बोलना गलत नहीं, फिर भी सर बोल रहे हैं तो चुप हो गए। तो बाद में पत्री सर उनको जो टीचिंग देना था दे के गए, और मैडम जो चाहती थी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में पहुंचना चाहती थी, वहां पे मैडम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच गए, और उनको बधाई भी मिल गई हमारी ओर से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, यस मास्टर्स, कल मिलेंगे और भी गहरा अभ्यास करके आइए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आइए मास्टर्स, करते रहिए। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, सही बात है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಒಪ್ಪೋ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಎಂದೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ತೀರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ. आइए मास्टर्स, एक अद्भुत फ्रीक्वेंसी में हम सभी रीच हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।